Hello everyone. Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. And welcome back to our regular CBSE lessons, simplified PPT notes for our dear students to succeed well in the ensuing or upcoming SSC public examinations. So in this short video, we will be exploring the title 7th unit, class 10 CBS syllabus. Name of the lesson is Madam Rides the Bus. So dear students, we will be finding out who that madam is and what does she write and what is the curiosity of the girl, right? Now one by one in terms of characters, theme, analysis and the why the title has been given, so one by one we'll discuss. Now let's go to the first page of our actual textbook. So dear students, can you see the name of the author here? Valli Kannan. We will also know about the author here. Can you see the author's name here? Right, he is the pseudonym of R.S. Krishnaswamy, who was born in 1920 and died in 2006 on November 9th. He is a Tamil writer, journalist, critic and translator from Tamil Nadu. So this is the briefest information about the author. So the lesson he has written is Madam Rides the Bus. Before we read, let us see the brief introduction to the lesson. In this sensitive story, so we will find out why this story is sensitive. An 8-year-old girl's first bus journey. So that's why the journey, we can't imagine an 8-year-old girl riding a bus or journeying for the first time in her life without the knowledge of her mother, right? That's why this is a very sensitive thing. Let us see the curiosity and her exploration into the bus riding activity. Into the world outside her village is also her introduction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So who is succumbed to death, and we will find out in the next upcoming slides. So we have two activities here. Activity 1. Look at the words and phrases given below. Then put a tick against the ones you think you will find in the text. సో మనము రాబోయే టెక్స్ట్లో ఈ యొక్క ఇచ్చిన పదాలని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అన్ని బస్ జర్నీ సంబంధించి, విలేజ్ సీనరీ, క్లైమేట్ సంబంధించి, రైట్? సో ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్, గెట్ ఆఫ్ ద బస్, టికెట్స్ ప్లీజ్, ఏ రో ఆఫ్ సీట్స్, blowing a whistle. Who does blow a whistle? The conductor. Get on the bus and get off the bus. Opposite. Platform. A roar and a rattle. Slowing down to a crawl. Natta nadaka. So ఒకసారి బస్సు ఫాస్ట్గా వెళ్ళకపోతే మనం ఏమంటాము? నత్త నడకగా వెళ్తూ ఉంది, చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంది అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకి బస్సు మూవింగ్ యొక్క మోషన్ కండిషన్, రైట్? నౌ let us see the second activity. So dear students, please do respond in the comment section by replying the answers for these two activities. You must have traveled by bus more than once. What can you see from a fast moving bus? Given below are some suggestions. Either you can speak or write a sentence about these words or scenes. The few catchy terms given here. Sceneries, rivers, green fields, hills, roadside shops, marketplaces, railway tracks, moving trains, vehicles on the road, trees, a crowd, clothes in shops, animals, right? These are the clues, hints and the catchy words where we need to think about them in terms of a sentence or a small speaking activity. So dear students, please do respond in the comment section. Now let's move on to the
actual story of the lesson. Now, can you see a picture here? This is illustrated by R.K. Narayan, right? So here we have a first paragraph here. Let me read out for you, dear students. Are you ready? Please do follow my words and pronunciation. There was a girl named Wali Amai. So మీరు ఇక్కడ శ్రీవల్లి అనే అమ్మాయి మీరు చూసింటారు సినిమా పుష్ప 2లో మంచి డాన్సర్ అండ్ మంచి యాక్ట్రెస్ అని. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, షార్ట్గా మనం వల్లి అని పిలుస్తాం. సో వల్లి అమ్మాయి ఈజ్ ద ఫుల్ నేమ్ అండ్ వల్లి ఈజ్ ద షార్ట్ నేమ్. షీ వాజ్ 8 years old. How old was she? She was 8 years old. And what kind of girl was she? She was curious about the things. ఆమెకి ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా, చూడాలన్నా, కొత్తగా ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేయాలనేది చాలా చాలా ఆతురత, జిజ్ఞాస. హర్ ఫేవరెట్ పాస్ టైమ్ వాజ్, సో ఆమె పాస్ టైం అంటే 8 years ముందు ఏం చేసేదంటే స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డోర్వే ఆఫ్ హర్ హౌస్. సో ఎప్పుడు ఇంటి ముందర గుమ్మాన డోర్ దగ్గర నిలబడము, వాచింగ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్, ఆ వీధిలో ఏం జరుగుతుందనేది గమనిస్తూ ఉండడమే ఆమె యొక్క పాస్ టైం అంతా. దేర్ వర్ నో ప్లేమేట్స్. సో ఆమెకి సహ విద్యార్థులు ఆడుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆఫ్ హర్ ఓన్ ఏజ్, ఆమె వయసులో, ఆన్ హర్ స్ట్రీట్, ఆ వీధిలో. అండ్ దిస్ వాజ్ అబౌట్ ఆల్ షీ హ్యాడ్ టు డూ. సో జస్ట్ వాచింగ్ తప్ప she doesn't play, she doesn't go outside, she doesn't move anywhere. She just confines to the doorway of her house. But for Valli, standing at the front door was very bit and enjoyable. కానీ ఆమెకి అదే ఎంజాయబుల్గా అనిపించింది అనమాట. స్టాండింగ్ అట్ ద ఫ్రంట్ డోర్ వాజ్ వెరీ బిట్ ఎంజాయబుల్ యాజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎలాబొరేట్ గేమ్స్ అదర్ చిల్డ్రన్ ప్లేయిడ్. సో వేరే పిల్లలు గేమ్స్ అంటే పెద్ద గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు వాచింగ్ తప్ప ఇంకా జాయిన్ అయ్యేది కాదు. వాచింగ్ ద స్ట్రీట్ గేవ్ హర్ మెనీ న్యూ అన్యూజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తూ ఉంది, ఆమె డోర్ దగ్గర నిలబడి ఆ యొక్క అన్యూజువల్ థింగ్స్ అని జరుగుతున్నాయి, అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంది. సో వాట్ కాట్ హర్ అటెన్షన్ ఈజ్ దిస్ బస్. ఈ బస్సు ఏంది, అసలు ఈ బస్సు ఎందుకు ఆమెకు వెళ్ళాలనిపించింది అనేది మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ స్లైడ్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇలాంటి సిబిఎస్ఈ, ఎన్సిఆర్టీ సింప్లిఫైడ్ పీపీటీ నోట్స్ని మనం రెగ్యులర్గా ఈ ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఇప్పుడు 7th యూనిట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. 7 3s ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 21 అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో పోయమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. 25 lessons బ్రీఫ్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. సో ప్లీజ్ గో టు ద ప్లేలిస్ట్ హియర్ ఎన్సిఆర్టీ సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. దెర్ ఆర్ 90 lessons. ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ ష్యూర్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్. నౌ ఎలా ఈ అమ్మాయి చూడండి, ఇక్కడ మీకు శాంపుల్ పిక్చర్గా వల్లి తీసుకొని వచ్చాము. వల్లి 8 years old ఈ పిక్చర్లో ఉన్నట్టుగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నాం. ఆమె వయసు ఎంత? 8 years. ఆమె ఎలాంటిది? క్యూరియస్గా, ఎప్పుడు అబ్జర్వేటివ్గా, తర్వాత కీన్ లిసనింగ్తో, కీన్ వాచింగ్తో ఉండేది. ఆ ఏజ్లో ఆమెకి ఎవరు ప్లేమేట్స్ లేరు. ఆమె యొక్క పాస్ టైం అంతా ఆ గుమ్మాన గడిచిపోయిందనమాట, వాచింగ్ ద స్ట్రీట్. ఇది మనకి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి తరుణంలో వాట్ హ్యాపెండ్? ద బస్ ద ట్రావెల్డ్ బిట్వీన్ హర్ విలేజ్ అండ్ ద నియరెస్ట్ టౌన్. ఆమె దగ్గరగా ఉన్నటి టౌన్కి, ఆమె ఉంటున్న గ్రామానికి మధ్యలో ఒక బస్సు అప్ అండ్ డౌన్, ఒకరోజు అంటే ఒక మార్నింగ్ రావడము, మళ్ళీ ఈవినింగ్ తిరిగి రావడం అనేది వెళ్తున్నాను. సో 2 times ఆ బస్సు ట్రావెల్ చేసేది. సో ఆ స్ట్రీట్ గుండా ఈచ్ అవర్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ బస్ అని వెయిట్ చేస్తూ ఉండేది. ఎవ్రీ టైమ్ ఏ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. సో కొత్త కొత్త వ్యక్తులు వస్తుంటారు కదా, రోజు వెళ్ళిన వాళ్ళే ఉండరు. సోర్స్ ఆఫ్ అన్ఎండింగ్ జాయ్. వాళ్ళని చూడడమే అమ్మాయికి చాలా అనుభూతి కలిగించేది, సంతోషాన్ని ఇచ్చేది. వల్లి వాంటెడ్ టు రైడ్ ఆన్ దట్ బస్. సో ఒకరోజు ఆమెకి ఏం కోరిక కలిగింది? బలమైన కోరిక. ఐ వాంటెడ్ టు గో ఇన్ టు ద బస్ అండ్ ట్రావెల్ టు ద నియరెస్ట్ టౌన్. దగ్గరలో ఉన్న టౌన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనిపించింది. అది ఒక డిజైర్గా మారిపోయింది. సో ఏం చేసిందో, ఏం జరిగిందో వీ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద ఫస్ట్ జర్నీ ఆఫ్ వల్లీస్ లైఫ్. సో దీన్ని చేయడం కోసం ఆమె పెప్పర్మెంట్స్ని, తర్వాత టాయ్స్ కొనడము, బలూన్స్ కొనడము, ఆమెకి ఎంతో ఇష్టమైన మెర్రీ గో రౌండ్. ఇక్కడ చూడండి, మెర్రీ గో రౌండ్ అంటే ఒక
అక్కడ రంగులు రాట్నం లాగా తిరగడం, సర్కస్లో ఉన్నట్టుగా ఈ గ్రామ జాతరలో ఆమె ఖర్చు పెట్టే అమౌంట్ని మిగిలించుకొని చాలా కేర్ఫుల్గా పెయిన్స్టేకింగ్గా ప్లాన్స్ వేసుకొని ఆ యొక్క టెంప్టేషన్ మొత్తం తగ్గించేసుకొని షీ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ ఫస్ట్ జర్నీ అవుట్ సైడ్, అండ్ ఫర్ యువర్ సర్ప్రైజ్ షీ గోస్ వితౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది పేరెంట్, రైట్? సో అది ఎలా అనేది మనం నెక్స్ట్. సో వల్లి devoured everything with her eyes. The canal, palm trees, grasslands, distant mountains, blue sky, as you all can see in the given screen. సో మన టెక్స్ట్ బుక్ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉండవు అనమాట. అందుకే నేను ఐఎఫ్పిలో ఇవన్నీ చూపించే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో మా సపోర్ట్ మీ అందరికీ ఉంటుంది. ప్లీజ్ డూ ఎంపవర్ అవర్ వాయిస్ విత్ యువర్ పవర్. దట్స్ వై వీ give all the power to the students. Now let's go to the main characters of the lesson. So Valli, we all know that an 8-year-old girl, her mother, the bus driver and the bus conductor. So ఇందులో మనకి the story is about a little girl's adventure to the nearby town in a bus and explore the themes of curiosity, adventure, sympathy. సో ఇక్కడ సింపతి ఎలా అనేది మనం అడ్వెంచర్ ఒక సాహసం, క్యూరియాసిటీ తెలుసుకోవాలనే కోరిక, సింపతి సానుభూతి ఆ కౌకి ఏమైంది బస్సు వెళ్ళినప్పుడు, ఇది మనం తెలుసుకోబోతాం. సో ఇందులో మనకి వాల్యూస్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్, సో మన ఆత్మ గౌరవం, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ తెలుసుకోవాలనే కోరిక, వన్ షుడ్ లిసన్ టు వన్స్ ఎల్డర్స్ పెద్దల మాటలు వినడం అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. బీ బోల్డ్ బట్ బీ సేఫ్, సో ధైర్యంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మనము చూపించాలి. సింపతి టువర్డ్స్ అదర్స్, అనిమల్స్ పట్ల, సక్కిన ఫ్రెండ్స్ పట్ల సానుభూతి చూపించాలనేది కూడా ఈ లెసన్లో మనం తెలుసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనము జిస్ట్ విషయానికి వస్తే సమ్మరీ ఆఫ్ ద లెసన్. Madam rides the bus is the story of an 8-year-old girl. She was a wonderful girl. She was mature, clever, practical and self-respecting beyond her age. ఆమె వయసు దాటి ఆమె యొక్క ప్రవర్తన ఉందండి. స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డోర్వే అండ్ వాచింగ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ వాజ్ హర్ ఫేవరెట్ పాస్ టైమ్. షీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ప్లానర్. షీ స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్లీ లైక్ దట్, అంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. సేవ్డ్ ఎవ్రీ పెనీ దట్ కేమ్ హర్ వే ఫర్ హర్ ఫస్ట్ బస్ జర్నీ. సో బస్ జర్నీ టికెట్ కొనాలి కాబట్టి, మామూలు చిన్నపిల్లలకి టికెట్ ఉండదు, కానీ ఆమె ఖచ్చితంగా కొని వెళ్ళాలనిపించిన ఒక ఉద్దేశంతో she thought very matured in a very matured way, and she saved a little money to buy the ticket. She enjoyed the landscape, the canal, palm trees, mountains, green fields stretching out as far as her eye could see. She reached strongly when she was called a child or madam. సో కండక్టర్ ఆమెని మెచ్యూర్డ్గా ఉంది కాబట్టి, టికెట్ తీసుకుంది కాబట్టి కండక్టర్ మేడం అన్నాడు, అమ్మాయి పాప అనలేదు. The self-respecting girl refused to accept free cold drink offered by the bus conductor. She planned her bus journey during the nap hours of her mother. సో మధ్యాహ్నం పూట వాళ్ళ అమ్మ నిద్రపోయేది. ఆ సమయంలో without her knowledge, she dared enough to have the first ride. Interestingly, her mother could never know the bus journey her daughter undertook during her nap in the afternoon. సో ద స్టోరీ ఎందుకు ఇలా ఇచ్చారు అంటే, మనకి ఫస్ట్ టైం ట్రావెల్ చేసింది కాబట్టి దిస్ వాజ్ గివెన్ ద మేడమ్ అండ్ విత్ గుడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్ బై ద కండక్టర్. ద నేమ్ వాజ్ గివెన్ మేడమ్ రైడ్స్ ద బస్. ద బస్ కండక్టర్ కాల్డ్ హర్ మేడమ్ కామికలీ. Valli returned from the journey safely and was very contented, means satisfied about her entire journey. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రడక్షన్ చూసుకున్నాము, ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. వల్లి అమ్మాయి ఎందుకు ఇది టోటల్గా పరిచయం చేసామనేది, తర్వాత హర్ ఫేవరెట్ పాస్ టైం గురించి చెప్పుకున్నాం. వాచింగ్ ద స్ట్రీట్స్ గివింగ్ హర్ ఎండ్లెస్ జాయ్ అండ్ సూన్ విచ్ టర్న్ ఇట్ ఎ డిజైర్, దేర్ ఫోర్ షీ మేడ్ ఇట్ ఎ మిషన్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్. సో వెళ్ళాలా అనేది కోరిక ఒక మిషన్గా, ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా, గోల్గా సెట్ చేసుకుంది. షీ స్టార్టెడ్ లిస్నింగ్ టు ద కన్వర్జేషన్స్ బిట్వీన్ హర్ నైబర్స్ who frequently travelled by bus. Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side. సో ఒకసారి మన విలేజ్ నుంచి టౌన్కి వెళ్ళాలంటే 45 minutes, రావడానికి 45 minutes.
సో ఈ లోపల ఈ యొక్క 6 మైల్ జర్నీని షీ వాంటెడ్ టు అండర్టేక్. సో టికెట్ ప్రైస్ 30 పైసా, అంటే ఆ రోజుల్లో 30 పైసే, అంటే వెరీ కాస్ట్లీ జర్నీ. అండ్ ఇన్ దోస్ డేస్ షీ నీడెడ్ టు సేవ్ మనీ విచ్ వాజ్ నాట్ ఈజీ యాజ్ షీ హ్యాడ్ రెసిస్ట్ ద టెంప్టేషన్ ఆఫ్ క్యాండర్ పెప్పర్మెంట్ అండ్ మెరీ గో రౌండ్. I have already shown in the previous screens. Now finally she saved enough money and she took the first ride in that not busy hours. She refused to take any help from the conductor and fellow passengers. She behaved like an adult. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆమె ఒక వయోజనురాలుగా ప్రవర్తించడము, ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన. ద కండక్టర్ ఆఫ్ జోకింగ్ సార్ దస్ రెఫర్ టు వల్లి యాజ్ గ్రోన్ అప్ మేడం. సో మేడం అని పిలుస్తుంటాం. మిమ్మల్ని కూడా స్టూడెంట్స్ని మేము అప్పుడు ఏం మేడం, ఏం సార్ అంటుంటాం. అంటే జస్ట్ టు గివ్ దట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రిమార్క్ కామికలీ. సో ఇక్కడ వల్లి అడల్ట్గా, వల్లి బోర్డెడ్ ద బస్. చూడండి పిక్చర్లో, వల్లి వుడ్ స్టాండ్ ఆన్ హర్ సీట్ టు బి ఏబుల్ టు సీ క్లియర్ ఫ్రమ్ విండో వైల్ ఎవ్రీ వన్ అడ్వైజ్ హర్ టు సిట్ ఫర్ హర్ ఓన్ సేఫ్టీ. సో ఆమె చిన్న పొట్టి అమ్మాయి కదా వల్లి, శ్రీవల్లి పొట్టి అమ్మాయి కాబట్టి లేచి నిలబడి ఆ యొక్క అవుట్ సైడ్ సీనరీస్ని తదేకంగా చూస్తూ ఉంది. సో ఈచ్ టైమ్ సమ్ వన్ వుడ్ పోక్ దేర్ నోస్ ఇన్ హర్ బిజినెస్ వల్లి వుడ్ గెట్ అనాయిడ్. అమ్మాయి కోపం వస్తుంది, వీళ్ళు కూర్చో అనడము, వారిస్తూ ఉండడం వల్ల. సో ఆమె ఒక పిల్ల, అంటే సెల్ఫ్ చైల్డ్గా కన్సిడర్ చేయలేదు. షీ డింట్ వాంట్ టు బీ ఫ్రెండ్ విత్ అన్ ఎల్డర్లీ లేడీ. సో అప్పుడు ఒక లేడీ వచ్చింది, ఆమె కూడా వర్రీ అయింది. నువ్వు అంత ఇప్పుడు ఈ సోషల్లీ కేపబుల్ ఎనఫ్, నేను అంత కాదు, అప్పుడే బస్సు ఎక్కే స్థాయికి చేరావా అని పెద్ద మాటలు చెప్తుంది, ఎల్డర్లీ వర్డ్స్. కానీ మన అమ్మాయి తగ్గేదేలే అన్నట్టుగా కేర్ చేయలేదు. సో ఈ విధంగా మనకి లెసన్ కంప్లీట్ అవుతుందన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ షీ రీచెస్ హోమ్ బ్యాక్ సేఫ్లీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ రివిలేషన్, అంటే చెప్పుకోకుండా ద ఎంటైర్ craving for the bus journey she could meet it, right? సో ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఎన్నో వస్తుంటాయి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ఫర్ మోర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ enriching contents. So for more such videos, please go to the playlist and access all the SSC public lesson plans, simplified PPTs. Happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind.